आमर ओडिशा को आसी आमर मिशनरी बहुत दिन रही आम मान समस्त सहित बहुत समय बीतई आज तिथि से उद्देश्य रे भुवनेश्वर रे भक्त मान बेसी ऑनलाइन रे क्लास कर मत डाकी अध घंटे भितर 20 मिनट भितर कहवा चलती से प्रोग्राम आजिकल ऑनलाइन रे सब ग्रुप मीटिंग रे जी जा घरे बसी समस्ते शुणी पार्टी देखी पार्टी कली महाराज यहाँ कृपा बुझल बुली बुलिक जाइए केते दूर जावा किंतु ये लगेदेली हजार हजार लोक देखुं सब आमर ये सब धारणा आमर विशेष नथिला मायापुर जिते कोविड समय राय रामानंद महाप्रभुंर संवाद विषय इंग्लिश रे सब कहलु 6000 लोक जुटी गले समस्त शुणता स्पेनिश रे ट्रांसलेट करता एत लोक से माने बस शुणता मुझे कहली तो आम से प्राधान्य देने जो जेते सब हाईलाइट कर जो सब वृंदावन रे सब महाराज माने जो कर मीडिया को यूज कर सब रील्स कर बड़ बड़ सब लोक मान सेल्फी मान को डाकुं सांगे बस करेगी सब हाईलाइट कर तो लोक मैंने साधारण लोक मैंने से माने बेसी से गुड़ा लाइन रे जुटी जाऊँ सब एवं ये टेलीफोन स्मार्टफोन रे ये इंटरनेट द्वारा एमाने एते एडिक्टेड हो प्रतिदिन जदि किए न देखिए से से मानकर निद होनी कि से मानकर काम किसी होनी एमती हो गले सब एवं खेल निशा एगुड़ा बेसी ना पिला बेसी समस्ते ये सब रही आमर भगवान को सेवारे सबकि लगे भक्ति सिद्धांत स्वयं ठाकुर प्रभुपाद प्रथम गोटे नूतन भाव वैष्णव धर्म गौड़ीय वैष्णव धर्म ताकू इंट्रोड्यूस कले जुग परिवर्तन होकर विचारधारा तांकर जीवन शैली दैनंदिन यात्रा एगुड़ा सब परिवर्तन हो गाधोइबा खाइबा शोइबा बुलिबा कथबार्ता करिबा जोड़ा सब थिला वर्तमान सब परिवर्तन हो गलानी आमर शास्त्र रे सब सकाळु स्नान करियार महात्म्य लिखाई माघ स्नान कार्तिक व्रत वैशाख व्रत हिंदी एगुड़ा सब कहुई सकाळे स्नान करिया कथा किंतु से 3टा महात्म्य अच्छी कूरे स्नान कले केते फल मिल पोखरी रे स्नान कले केते मिल नदी स्नान कले केते मिल यदि तुम गंगारे स्नान करियो केते फल मिल पुष्कर रे स्नान कले केते मिल मकर संक्रांति समय गंगा सागर स्नान कले केते फल मिल ये स्नान महात्म बहुत लिखाई किंतु बोधे से समय से गुड़िकर महात्म बेसी थिला दीपदान महात्मा लिखाई कहीं ना से सब पानी सुविधा नाला एवं आम जदि 40 वर्ष पूर्व को 30 वर्ष को जीव से तो ये पाइप फाइप नाला गाँव में कूँ गोटे गोटे थाए पा नहीं खाऊ था गाधे गले नदी की जाऊँ ना पोखरी की जाऊँ एबे जार घरे तार बाथरूम ये जो सब कूँ स्नान महात्म नदी स्नान महत्व कुंभ स्नान महत्व जा सब कुआड़े गला उभे गला बुझल कि गंगा कूल रोचे से बाथरूम रे स्नान कर सब जीवन दीपदान थिला से लाइट नथिला सो दीपटी करने को मिलू नाला लोक मान घी दीपटी करने केते से गाई रखिकी घी बाहर करके कले दीपटी लगौ था तेल गुड़ाक सुविधा से नथिला
କାହିଁକିନା ତେଲ ସବୁ ଘଣାରେ ପେଡ଼ିକିରି ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ସବୁ ଡବା ଡବା ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେ ଆଉ ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ପୂର୍ବେ ନଥିଲା। ସବୁ ଦୀପଟେ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହାତ୍ମ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦୀପ ଦାନର ମହାତ୍ମ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଏବେ ସବୁ ଦୀପ ଯାକ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସବୁ ପଦାରେ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗ ତ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଉଥିଲେ। ଦୀପ ଦାନର ମହାତ୍ମ, ସ୍ନାନର ମହାତ୍ମ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଥିଲା, ବେଶ ପୋଷାକ ଥିଲା, ବସିବା ଥିଲା, ଆସନ ଥିଲା। ଆସନର ମହାତ୍ମ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି। କାଠରେ ବସିଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମ, ଆସନରେ ପିଢ଼ାରେ ବସିଲେ। ଏଇ ରେଶମ ଉଲେନ୍ ଆସନରେ ବସିଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମ, କଟନ କାର୍ପାସ ଆସନରେ ବସିଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମ, ଏମିତି ସବୁ ତା'ର ମହାତ୍ମ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ତାହିଁରେ ସବୁ ଖଟ, ତାହିଁରେ ଶୋଇବା, ତାହିଁରେ ବସିବା, ଏଇ ଯାକ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନଥିଲା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ଯାକ ସବୁ ବାହାରିଛି। ତା'ର ମହାତ୍ମ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି। ସବୁ ଜାଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବସିବାକୁ ଆସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇବାକୁ ହେଲାଣି, ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟେରିକଟନ୍ ସବୁ ଲୁଗା, ନାଇଲନ୍ ଏସବୁ ହେଲାଣି। ବାସନା ଖାଇବା ବାସନ କୁସନ ଇତ୍ୟାଦି। ପାଣି, ଲୁହ ପାତ୍ରରେ ପାଣି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ପବିତ୍ରତା ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେନି। ସେଇଟା ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଧର ଖୋଲାବେଚା ଶ୍ରୀଧରର ତା'ର ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଲୁହା ପାତ୍ର ପାଣି ତାକୁ ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହାର ପ୍ରେମରେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୁହା ପାତ୍ର ପାଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ପୂଜା ପାଠରେ, ତମ୍ବା ହଉ ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ପାଇପ ଆସିଲା, ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସବୁ ଲୁହା। ସେ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସେର ଲାଗିଥାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଚମଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ରତା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଏ ପାଇପ୍ ପାଣିର ମାହାତ୍ମ ତ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଲେଖିବେ କ'ଣ? ଭଲ କି ଖରାପ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ, ଧାନ, କେଉଁ ଚାଉଳ ଖାଇବ, କେଉଁ ଧାନ ଖାଇବ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ତା'ର ଆଉ ଚାଳନା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଚରଣରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ସେମିତି ହୋଇଛି। ସମାଜ ପରିଚାଳନା, ଆଇନ କାନୁନ, ଶାସନ କଳ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଥିଲା, ପରିବାର ନିୟମ କାନୁନ, ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କେମିତି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଛି। ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଧର୍ମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଧର୍ମ, କଳି ଯୁଗର ଧର୍ମ ପୁରା ସେପାରେଟ୍ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ପ୍ରଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ, କାହା ପ୍ରଭାବରେ? ନା ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭଗବାନ ଅବତାର, ଯୁଗାବତାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ଇଦାନୀ କୃଷ୍ଣତାଙ୍ଗତଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
ଅତଏବ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ନିୟମଟିକୁ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ ନ କରିକି ତା'ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଜିନିଷଟିକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେବନି ବୋଲି କଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଉପଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ କରିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଇକି ତାକୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଅଭିଲଭତ ବୋଲି ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯାହା ପାଉଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯାହା ପାଉଥିଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯାହା ପାଉଥିଲେ, ତଦ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହରିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପାଇବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କୁହନ୍ତି। ଅନୁଚୈଃ ଜପ, ଉଚ୍ଚୈଃ କୀର୍ତ୍ତନ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ, ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାଟା ହେଲା ଜପ। ବହୁଭିଃ ମିଳିତ୍ୱା ସମ୍ୟକ୍ କୀର୍ତ୍ତତେ ଇତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ବହୁତ ଜଣ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗାନ କରିବେ, ତା ସହିତ ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞୈଃ ଯଜନ୍ତି ସୁମେଧସଃ ବୋଲି କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଅତଃ ଆ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ 9ଟା ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବ, ବନ୍ଦନା କରିବ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ। ତା ଭିତରେ ସେବା ବା ଭକ୍ତି କରିବାଟି ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଉ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ଦାସ। ସେଇ ଦାସ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତା'ର ସେଇଠି ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ଯେତେ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦାସ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିବ। କାହିଁକି? ତା'ର ସ୍ୱରୂପରେ ଦାସ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସଖ୍ୟ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଦାସ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ଦାସ୍ୟ, କାନ୍ତ ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ଦାସ୍ୟ। ଦାସ ଅର୍ଥ ସେବକ। ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ସେବା, ସେବକ, ସେବ୍ୟ। ଏ ତିନିଟି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି ସେବା। ସେଇଠି ତା'ର ମୂଳ ହେଉଛି ଦାସ। ଦାସ ଦାସ ଦାସାନୁଦାସଃ। ଦାସଙ୍କର 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 ଅନୁଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛେ ସେଇଠି ହେଉଛି ଅନୁଦାସ। ହଁ, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବା। ଦିଦି ଜଏନ୍ କରୁଛି ସେଟା। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦାସ ଧର୍ମ। ମତେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ହେଲା। ଶୁଭୁଛି? ମୋର ଫଟୋ ଆଇଲା? ଦେଖ।
ଦାସ ଯେଉଁ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ତ ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, 64 ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦାସ୍ୟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ପରା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେ ବନ୍ଦ କଲେ କି? ବନ୍ଦ କରେ ମୋଟା ଦେଖା। ହଁ ସେଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଡ଼ୁକା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମହାରାଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି? ଦଣ୍ଡବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବନ୍ଦନା କରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଗବତ ପାଠ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଦନା କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଓ ଆଜି ଆମର ନିତ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଗୋବିନ୍ଦ ଦା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିରହ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷରେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବାଣୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ମହାରାଜ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠ କୁଲାଡ଼ ମଠରେ ଆରତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସମୟ ବେଶୀ ନ ନେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସତ୍ୟଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ମୃତିକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଦିନ ମିଶିଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଯାହା କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଭ କରିଛୁ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲୁ, 80 ଦଶକର କଥା, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମଠରେ ତାଙ୍କର ବହୁଦିନ ସେ ସେବା କରିଥିଲେ। ମାୟାପୁର ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଯୋଗପୀଠ, ସେଇଠି ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନ ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଭବନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ମାୟାପୁର ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଶ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ନିତ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶୀ ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବେଶୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେଶୀ ଅଛି।
एवं श्रीमद् भागवत पारायण पाठ प्रत्येक गाँव रे भागवत टुंगी इत्यादि द्वारा प्राय घरे घरे सेठी मध्य अच्छी चैतन्य महाप्रभुंकर एटी स्वतंत्र तांकर शिक्षा एवं प्रचार आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् ब्रजवधूवर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थमहान् श्रीमन्महाप्रभुरमतमिदं तत्रादर न परः। महाप्रभुंकर जो मौलिक तांकर शिक्षा भितर श्रीमद्भागवत होचंदी अमल प्रमाण कौन ना आराध्य भगवान ब्रजेशतनयम ब्रजेश नंद महाराज तांकर तनय श्रीकृष्ण होचंदी आराध्य कि भावरे ना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता ब्रजवधू माने गोपी माने जो प्रीतिर सहित प्रेमर सहित तांको समस्ते आराधना करथिले सेठी होची रागानुगा जो पद्धति आमर भक्तिर सामृत सिंधुरे गौड़ीय दर्शन रे अच्छी से मार्गरे तांकर आराधना करिवा कथा भागवत को प्रमाण करी करिले आमर ओडिशा रे प्रत्येक गाँ गहली रे सेठी सब अच्छी आमर जगन्नाथ दास प्रथम वंदन रे जदिओ सी श्रीधर स्वामी टीकाटी को भागवत रे अनुवाद करिसेंती प्रथम रे नमये नृसिंह चरण अनादि परम कारण नृसिंहर वंदना करिकी से आरंभ करचंदी किंतु तांकर निजस्व वंदना रे गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी ब्रजनारी कथाटी को लिखिछंदी श्री ब्रजनारी पୟରେ चित्त मोरहु निरंतरी चित्तम मो निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर आधार यही बंदनटी जगन्नाथ दास आमर श्रीमद् भागवत रे उत्कल रे नवाक्षरी रे जो लिखिले गाँ गाँ रे घरे घरे समस्ते तांको पाठ करथिले तार प्रभाव किंतु समयानुप्रभे सब सुप्त हो जाता आमर गुरु महाराज आमर जो गौड़ीय मठ माने गौड़ देशरू जोटी आसी बंग देशरू आसीथिबा हेतु ताकू गौड़ीय बोलिकी कहुई मूल परंपरा होची ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मांकर आनुगत्य भागवत परंपरा अनुसारे मध्वाचार्यंकर व्यासदेव ब्रह्मांगर नारद व्यासदेव एवं मध्वाचार्य जे कि विग्रह को नित्य बोली मानिचंदी श्री चैतन्य महाप्रभु तांको ग्रहण कले केते विग्रह को नित्य बोली मानती नहीं अद्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद एमती जो सब परंपरा कथा आमर दर्शन शास्त्र धर्म रे सब आसी ता भितर मध्वाचार्यंकर ए मतटी को महाप्रभु ग्रहण कले जेटा शुद्ध द्वैतवाद एवं से महाप्रभु मध्य तांको ग्रहण कले भगवानकर आराधना श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत प्रमाण अनुसार सी तांको सर्वत्र प्रचार कले आमर उत्कलर जगन्नाथंकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उठी रही सर्वत्र रथयात्रा एवं समस्त जगन्नाथ स्वयं ब्रजेन्द्र नंदन से भाव रे तांकर जो प्रेम को प्रकट कले प्रकाश करें महाभाव प्रकट करें से गुड़िक समस्त वर्णना अच्छी कालक्रमे आम मानकर वर्तमान 500 वर्ष पर जो अवस्था वर्तमान थिला एटी श्री सत्यगोविंद प्रभु आमर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन एटी गोटे उत्कलर अनुष्ठान ओडिशार अनुष्ठान एवं आमर गुरु महाराज से ओडिशार सेथिपई ओडिशा रे
जो आमर ओडिया भाषा समस्त बही छपेवा समस्त वैष्णव ग्रंथ भक्तिरसामृत सिंधु हरिभक्ति विलास चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम भगवत गीता इत्यादि समस्त ग्रंथ ओडिया भाषा आमर ब्रह्मपुर सिद्धांत प्रेसरू नित्यलीला पृष्ठ भक्ति विज्ञान इत्यादि गोसाई प्रचार करके जो करथिले ताकू देखी सी बहुत निजे आकर्षण होते एवं सर्वत्र प्रचार करी आमर मिशन सहित सबू ब्रांच को जाई सी गुरु महाराजंकर प्रशंसा करने सहित उत्कलर जगन्नाथंकर एवं उत्कलर जो महात्मा अच्छी ताकू बहुत निर्भयर सहित अलंकृत करी ताकू उच्च स्वर कहती। आंध्र प्रदेश को जी गले आमर जिते मठ अच्छी राजमंदिरी विशाखापट्टनम ब्रह्मपुर तापर भुवनेश्वर इत्यादि सब मठ को जाई तांकर जो लेखा रथिला कौशल आर्ट सबुटी गोटे गोटे योगपीठ करिकी मायापुर योगपीठ नवद्वीप मंडल वृंदावन मंडल योगपीठ मंडल एवं शंखक्षेत्र पुरी ए तीन को चित्र आकार लिखि सब मंदिर रे कांथरे तांकर स्मृति करिकी जाइछिन एबेले मध्ये हमर मंदिर मानकर अछि आउ किछि लेखा तांकर थिवो वंदे पुरुषोत्तम लिखि दी आ जिते बड़े सी आसवे आम शुणुले नारद जिते जुआड़े ना बीणा धरिके नारायण नारायण करके जमी सी बुली था सत्य गोविंद प्रभु प्रत्येक वर्ष जिते बड़े आसती बुलिया जाती केतबे से कहे जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय सर्व मंगल हारी बोलिक आरंभ करेंगे प्रथम जहाँ देखिए आउ केतबे आसला ओम नमो भगवते वासुदेवाय देखिले से करी प्राय सर्वत्र सन्यासी जदिओ नहीं नथिले किंतु सन्यासी भली परिव्राजक भली बुली था गोटे बेग तांकर हाथ में थाए विशेष करी खोर्धा भुवनेश्वर से अंचल बेसी समय भी रहती आमर ब्रह्मपुर आसिले समस्त घर को जी कि प्रसाद थी बेग रे गोटे टिफिन टे थी से टिफिन रे किसी प्रसाद रखिदिए जगन्नाथ प्रसाद हो कौट हो जहाँ घर को जी कीर्तन रे नाम कीर्तन करी प्रसाद टिके देवे आउ जदि प्रसाद टिफिन रु सरीगला ताले सेठू मध्य किसी प्रसाद आउ टिफिन रे रखिए आउे अन्य मान पाक जी बुझिले बहु वर्ष रहिले चैतन्य मठ रे मायापुर रहिले किंतु पर मुहूर्त जिते उत्कल को आसछन्ती आउ सी फेरी ना से जाई ना एठी आम मानक सहित रही बहुत सेवा सेवा सभा समिति रे योगदान करछन्ती गोटे बही लिखिथिले उत्कलर पंच प्रदीप बोली उत्कलर पंच प्रदीप लिखिथिले सेइथिरे हमर गुरु महाराजंकर ना आउ भक्ति जीवन जनार्दन महाराजंकर ना नित्यानंद प्रभुंकर नित्यानंद ब्रह्मपुर जी थे ना लिखिथिले आउ हमर तीर्थ महाराज विषय बनाई ना लिखिथिले आनंद लीलामय दास भक्तिश्याम ठाकुर से शिष्य थे तांकर समाधि अच्छी वृंदावन रे से बहुदिन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस्कनर फाउंडर सी तांकर मध्य पाखरे तांकर वृंदावन रे सेवा करी तांको पाखरे रही रोषेई इत्यादि करती से आंकर 5 जन ना रे उत्कलर पंच प्रदीप बोली गोटे तांकर लिखिछन्ती उत्कल गीत आकार रे जिन नवाक्षरी जिन लिखुचंदी सेमती गीत आकार लिखि से छपई थे सी उड़िया भाषा रे सी लेखक जिन गीत फीत लिखिपारती
ସେମିତି କଥା ବି ସେମିତି ପ୍ରବଚନ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ହାତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପୟାର ଯାକ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଯୋଉଠି ସେଠି ଦେଖିଥିବେ ତୁଳିଥିବ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବେଗରେ ସେଇଟା ଥିବ ରଙ୍ଗ ତୁଳି, ଯାଇକିରି କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥଟି ଥିବ ବୋଲେ ସେଠି ଆଗ ପକାଇଦେବେ, ସ୍କେଲ୍ ପକାଇ କମ୍ପାସ୍ ଲଗାଇକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲେଖିଦେବେ। ଏବେ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଅଛି, ଗଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହୁଏ ସେଠି। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରିପଦା ପାଖରେ, ସେଇଠି ବୋଧେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କୁଆମରା ନା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଠି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ସିଏ। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ 4 ଜଣ ନା 5 ଜଣ କେତେ ଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଭଲ କରି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସର୍ବତ୍ର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ, ମନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, ଭାଗବତ କଥା, ବଚନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ ତାଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଲିଭିଂ ଡେଇଟି, ଚେତନମୟ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରୂପରେ ବୁଲନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, 56 ଭୋଗ 36 ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବିନା ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁ ଏକ ନାହିଁ ମାନି, ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ। ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ରଜ, ଭଗବାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ରଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଟି, ସେଇ ମୃତ୍ତିକା, ସେଇ ରେଣୁ, ମହତ୍ତପାଦ ରେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଥିରେ ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ତମଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ନଥାଇ ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ମୁଖରେ ନାମ କରି ଯେତେବେଳେ ବୁଲନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କର ଏଇ ତୁମାର ଗୁଣ, ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହୋଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପାଖରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପଛେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ, ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପବିତ୍ର ହେବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ସର୍ବତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସାଧୁ ଶବ୍ଦରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସାଧୁମାନେ କିଏ? ସେ ସାଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସାଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସାଧୁର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ
किए हेले जटा रखिथिबो कि बाल रखिथिबो कि गेरुआ लुगा पिंधिबो कि बगल पिंधिबो कि कौन करथिबो तांको साधु बोली समस्ते ग्रहण करछन्ति। केते अछन्ति कर्मी मानक भितर भी साधु अछन्ति, योगी मानक भितर भी साधु अछन्ति, ज्ञानी मानक भितर साधु अछन्ति, तपस्वी मानक भितर अछन्ति। आउ केते मध्य गाँ गंडारे रही जोठी गले मध्य गंजेई फंजेई खाइकरी मध्य से माने मध्य सब साधु बोली करछन्ति। समस्त जानती समाज भितर चलनीय साधु संग अर्थ बोली से साधु बोली सब जानती। किंतु जो साधु विषय रे शास्त्र रे वर्णना करछन्ति भगवान उद्धव को जो कहते जो साधु शब्दटी देइछन्ति से साधुर शब्द किंतु अलग से साधु शब्द रे से सेठी कहछन्ति। उद्धव को कहले भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नो उपाय विद्यते सद्रं प्रायणं हि सतामहम्। प्रायण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव यही को ही जगन्नाथ दास आमर ओडिशा रे ओडिया भाषा रे ट्रांसलेट कहले जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोरतन प्रायण ही सतामहम। मु साधु मानकर जो माने मते समर्पण है कि मोर भक्ति करुचंदी मोर नाम मोर जस्य इत्यादि करुचंदी मु तांकर सेठी भक्त मानक साधु बोली कुआ जायछि। साधु शब्द रे एठी वैष्णव शब्द को कुआ जायछि, भक्त मानक कुआ जायछि। योगी माने मध्य साधु अछन्ति, ज्ञानी माने मध्य साधु अछन्ति, तपस्वी माने अछन्ति, सबटी साधु सब शब्द। किंतु एठी जो शब्द कुआ जायछि एटा केवल भक्त मानक ही कुआ जायछि। एई भक्ति केवल भक्त मानक संग ही पा जाए। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग लभते पुमान संचिते ही पूर्व सुकृते ही। पूर्वर सुकृत थिले से माने साधु संग पाइबे सत्संग पाइबे एवं सेही सत्संग भक्त मानक पाखरु भक्ति तांकु मिले। तपस्या करि परिबे, सिद्धि पाई परिबे, ज्ञान पाई परिबे, अन्य किछु पाई परिबे, किंतु भक्ति जे सेवा भगवान कर तांकु पाई परिबे। सत्य गोविंद प्रभु जने मूर्तिमंत जीवंत तांकर भगवान कर जने विग्रह थिले। जुआड़े जीवे तांकर नाम, जुआड़े जीवे तांकर चित्र रे तांकर लेखा, जुआड़े जीवे तांकर प्रसाद जने कहिकी सेठी हमर ओडिसा को बहुत आम मान सेते बेले ब्रह्मचारी थिलु, कम बयस थिला, आमे तांकर संगरे रही बहुत आनंदित पाउछे एवं बहुत पुरातन कथा मध्ये आमे तांकर श्रवण करछु। जा हो ए जो ऑनलाइन रे आपण माने तांकर जो व्यवस्था टी कले बहुत दिन परे तांकर स्मरण हला। हमर सच्चिदानंद महाराज मते जेते बेले कहिले ए सत्य गोविंद प्रभुंगर तिथि रे समस्ते ऑर्गेनाइज करछन्ती आपण टिके कहि बोली मने मने मोर मन रे स्मरण हला। तांकर रूप, तांकर कथा, तांकर उपदेश सेठी मने मने मोर स्फूर्ति जात है, स्फूर्ति है कहवाई तो तांकर भाषा नहीं, को भाषा रे से गुड़ी कह आमर अनुभव कथा अनुभव ही जाने। भाषा माध्यम रे किछि किछि ताकू कह व्यक्त करा जाए, सब तो व्यक्त करा जाए जीवा संभव नहीं। जे कौनसी भाव थाओ, जी जार भावना थाओ, जे सब गुड़ी कौन भाषा रे कथा रे कौन व्यक्त करि पारुचंती, करवा संभव नहीं। से तो अनुभव कथा, अनुभव कथा अनुभवी ही जाने। किंतु जेतिकी स्फूर्ति होउची, जेतिकी आछि ताकू आमे भगवान सेवा रे कहिया पे आमे योगार करिवा। आउ से जणे महान वैष्णव थिले। आपण माने समस्ते आज तांकर उत्सव करी तांकर जो तिथिटी पालन करछन्ती समस्त को धन्यवाद। जो जेतिकी समय हो अल्प समय समस्त अन्य वक्ता माने अछन्ती। हमर सच्चिदानंद महाराज मते कहिथिले, मु देखिली तांकर मेनू रे आधा घंटे 20 मिनट भितर सब अच्छी समय। एतिकी समय भितर ये तो राजनैतिक भाया किसी सेमती कथबार्ता नहीं जे आम इनफर्मेसन दे देगी पड़ो हरी तुम भितर गोटे इनफर्मेसन गोटे मीडिया इनफर्मेसन ना
ये तो भगवान चरित्र कथा भक्त मान चरित्र कथा से डुबुकी लगेबार अच्छे भाव रे गुण रे भगवान कथा से संतरण करार अच्छे समुद्र भली से अनलिमिटेड जहाँ आमर जी समय अच्छे भितर गुण कीर्तन कले महात्मा कथा स्वल्प समय भितर वैष्णव मानकर महात्मा कौन साधुंर महात्मा कौन से गुड़िक जाना दरकार न जानिले आम चिन्ह पारे समस्ते तो करुँच समस्ते देखुचे शुणुचे जानूचे सब करुचे ये सब जिते इंद्रिय मानकर देखुवा शुणुवा आमर कि तार कौन दुर्लभ अच्छी मूल्य कौन अच्छी बुझीपारानी विषय शुणिलेगा से आमर बुद्धि को सेठी विवेक को सेठी प्रभावित कर विचार को आणले आम तार मूल्य बुझीपर सब समस्त मंगल हो मानव प्रति से कृपा करंतु आ विशेष समय मुनेबिनी समस्त को धन्यवाद दी मोर कथा को मुझे समाप्त करुच्ची समस्त मंगल हो नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतशील श्रीपाद सत्यगोविंद प्रभु की जय तांकर विरह महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। भुवनेश्वर तीदंडी गौड़ी मठ कुआमरा जाइथिल कुआमरा मन कौट रखी घरे तो सेमती किए गोटे पुओ थे 4 भौणी 5 भौणी थे हाँ सी अनिरुद्ध ये तांकर नहीं से अलग से भोल यशोदानंदन भोल ना ना ब्रह्मचारी सी तुम जो जाइलु कुआमरा से यशोदानंदन भोल सी अलग लोक ये ब्रह्मचारी तुम देखिन 80 दशक हाँ आम कौन आलोचना करते दास्य भक्ति कड़ा श्यामानंद बस 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 ये बस शुण आम जो भक्ति आलोचना करुचे विग्रह सेवा करुचे प्रचार करुचे तार कौन इम्पोर्टेंस अच्छी तत्व कौन अच्छी आमे जाजन करुचे भक्ति तो सबू बुझिले जी जोटा करुचंदी सब जाक भक्ति योगी माने कर्मी माने ज्ञानी माने से माने भी भक्ति करती कर्म मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति एमती भक्तिर बहुत डेफिनेशन बहुत तार व्याख्या अच्छी किंतु बाह्य आउ अभ्यंतर अंतरंगा बहिरंगा बोली दीटी भाग कर चैतन्य महाप्रभु राय रामानंदर आलोचना रे सेठी कहले एहो बाह्य आगे कह आर भक्त कथा कही शास्त्र प्रमाण कहुई शास्त्र प्रमाण अनुसार से आलोचना है राय रामानंद जोटी कहते से शास्त्र प्रमाण किंतु महाप्रभु कहले एहो बाह्य आगे कह आर बाह्य बोली कहते बाहर गोटे भीतर गोटे बुझे पड़ो घर भितर आम बसचे बाहर मत किसी जन बस गेट लगी समस्ते भितर आसपारना बाहर समस्ते रोच जी आसो बाहर भितर को किए आसेनि भितर को आसवाई अंतरंग थिबार अच्छे से प्रकार विश्वास थिबार अच्छे से प्रकार श्रद्धा थिबार अच्छे जो थे कौन सी प्रतिकूलता नथियो विरुद्ध भाव नथियो ताहाले तांको अंतरंग बोली कहते पूर्ण विश्वास थी श्रद्धा बान जनय भक्ति अधिकारी भक्ति अंतरंग सहबार अच्छे दरकार से अंतरंगा गोटे बहिरंगा गोटे भगवान शक्ति अच्छी से अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति दे लीला सब तैयारी कर से लीला चलती से लीला बहिरंगा शक्ति चलती आपको महामाया कहते योग माया कहते
ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବହିରଙ୍ଗା ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନର୍ଜି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏନର୍ଜି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତଟସ୍ଥ, ଯେମିତି ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ଏପଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ସେପଟକୁ ବି ଆସିପାରିବା। ଏ ଦୁଇ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବ, କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ସାଧନ ଅଛି, ଅନ୍ତର ସାଧନ ଅଛି। ସବୁ ଯାକ କରିବା ଭକ୍ତି, ନାମ କରିବା ବି ଭକ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବି ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ଭକ୍ତି, ଆରତି କରିବା ବି, ଆରତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଉପାସନା କରୁଛେ, ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ନାମଟି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛେ। ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ଆମମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଯାଏ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିରେ ଯିବ। ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ପଇସା ନଦେଲେ କରିବେ କି? ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସେଟା? କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି? ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଜାଗା ସମାନ, ଆହୁରି ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଥିବ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଉଛି, ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଉଛି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଅଲଗା ଜିନିଷ, ପଇସା ଦରକାର ତାଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାସ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପ୍ରୀତ ରସରେ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ। ଦାସଟି ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଉଛି ନା ପ୍ରୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ, ଦାସଟି ପ୍ରୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ। ସେବାଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ? ପ୍ରୀତିରେ ହୁଏ। ପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ସେବକର ପ୍ରୀତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଚକ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ଭାବ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛେ, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କରୁଛେ। କ'ଣ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଛେ? ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ଭାଗବତ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କଥା କହୁଛେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ସେବା କରୁଛେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ ସମାଜ ଭିତରେ। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସବୁ, କାହାକୁ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୋଲୁଛି? ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ସେଇଠି? ନା, ସବୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ବଂଶୀବାଦନ କରି ଆନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧୀନ ହୋଇକରି ସବୁ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଯେଉଁ କହିଲି, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ କୋଉଠି? ସଭା ଭିତରେ କହିଲେ ନା? ପଚାରିବାରୁ, ହିରଣ୍ୟ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନା?
ରୀତିଶ୍ଚ ନବଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତିଶ୍ଚ ନବଲଗଣା କେତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନା। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଯାକ ବୋଲି, ଭଗବାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ, ପରେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ ନା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ତ କହିଛନ୍ତି ଗୃହଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ବନଂ ଗଚ୍ଛେତ୍ ହରିମ୍ ଆଶ୍ରୟେତ୍ କହିଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେଇଟା ଆଉ କହିଲେନି, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ରହନ୍ତୁ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇଟା କହିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ କହିଲେ ସଭା ଭିତରେ ସେ ଜାଣିକିରି କହିଲେ ନା ନ ଜାଣିକି କହିଥିଲେ? ଜାଣିଥିଲେ ନା? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ନା? ସେଇଠି ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ କରାଇଲେନି, ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେନି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ରଖିଲେନି। ଯେହେତୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବରାହ ଅବତାରେ, ସେଇଠୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନା। ଏଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଆସିଲେ, ଆସିକିରି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ପଶୁ ବୋଲିକିରି ଖୋଜିଲା ଯାଇକି ତିନି ଭୁବନ ଯାକ ପାଇଲାନି କେଉଁଠି। ଶେଷରେ ବସିଲା ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା, ସିଏ ହରି, ତାହାର କେଉଁଠି କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ତାର ଆକାର ନାହିଁ, ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଭକ୍ତ ଯାକ ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ତାର ରୂପ ନାହିଁ କିଛି। ଅସୁରଟା ସବୁ ନିରାକାରୀବାଦୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିରାକାରୀବାଦ ନାହାନ୍ତି କି, ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅଲେଖ ବୋଲିକି ସବୁ କହିଥାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ସେ ହିରଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସବୁ ହିରଣ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହିରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଯଜ୍ଞଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନଟା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଉ କେତେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟ କଥା କହିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଆମର କେତେ ମରୁନି, ଶରୀରଟା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହିରଣ୍ୟ କହିଛି ତାଙ୍କର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଭାଇ ବୋଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦିତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। କାନ୍ଦିଲେ ସବୁ, ପୁଅ ମରିଗଲା କାନ୍ଦିଗଲେ, ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସେଇଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କଥା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କଥା ସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ କୋଉଠି ବୁଝିଛନ୍ତି? ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟା କହୁଛୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଶରୀର ଅଲଗା, ଆତ୍ମା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୈରାନୁବନ୍ଧ, ସିଆଡ଼ୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ, ଏବଂ ବୈରୀ ଭାବରେ, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କାହିଁକି ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, ସେଇଟା କିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ, ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କଲେ ହିରଣ୍ୟର ପ୍ରତାପରେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାର ତପସ୍ୟାର ବଳ ଅଛି। ମୋର ଭକ୍ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅପରାଧ କରିବ, ତାର ତପସ୍ୟା କ୍ଷୟ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି କହିଲେ। ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ। ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଏଇଠି ଚରିତ୍ର, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଚରଣ, ଭକ୍ତଟା ସେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ନେଇକରି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସିଏ ସେଇଠି ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମାରୁନଥିଲେ, କିଛି କରୁନଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାର ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଏଇ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି? ତସ୍ମାଦୟଂ ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମନା ମହି ଗୃଣାମି ଯଥା ମନୀଷଂ नीचे जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट पुयेत जैन हि मही मानु वर्णितेन। 4-5 नंबर श्लोक एटा कहते। तस्मात् से हेतु
ସେହି କାରଣରୁ କ'ଣ କାରଣରୁ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁତୋଷ ଭଗବାନ ଗଜଯୁତ୍ଥ ପାୟ କହିଲେ ନା। ତାପରେ କହିଲେ ମନ୍ୟେ ଧନାଭିଜନ ରୂପ ତେଜ ତଦ ସୁତ ଉପ ବଳ ପୌରୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗା ନାରାଧନା ହି ଭଗବାନ ପରସ୍ୟ ପୁଂସୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁତୋଷ ଭଗବାନ ଗଜଯୁତ୍ଥ ପାୟ ବିପ୍ରାତ ଦ୍ୱିଷଡ଼ଗୁଣଯୁତ ଅରବିନ୍ଦ ନାଭ ପଦାରବିନ୍ଦ ବିମୁଖାତ୍ ସପଚୋ ବରିଷ୍ଠମ୍ ମନ୍ୟେ ତଦର୍ପିତକାୟ ବଚନ ହିତାର୍ଥ ପ୍ରାଣଂ ପୁନାତି ସକୁଳମ୍ ନତୁଭୂରି ମାନଃ। ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାକ କାଟିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅରବିନ୍ଦ ନାଭ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ବିମୁଖାତ୍ ଯଦି ପଦାରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ବିମୁଖ ହେଇଥିବ ଅଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାହା ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବ ସ୍ୱପଚୁ ବରିଷ୍ଠମ୍ ସ୍ୱଭୋଜି କୁକୁର ଭୋଜି ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ତା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଗବାନ? ନୃସିଂହ ଭଗବାନ। ଯାହା ଆଗରେ ଠିଆ ଆଉ କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଇଠି। ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ସନକ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେନି ସେ ଭିତରୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଦେବତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧମାନେ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ ନାଗଲୋକ ପିତୃଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ ମରିଗଲେ। ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋଟକ ଶବ୍ଦ ଗର୍ଜନରେ ଫାଟୁଛି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ। ଧନ ଜନ ମନ୍ୟେ ଧନାଭିଜନ ରୂପ ତପଃ ସୁତୌଜ ତେଜ ପ୍ରଭାବ ବଳ ପୌରୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗା ନାରାଧନା ଏହି ଭଗବାନ ପରସ୍ୟ ପୁଂସୋ ପରମ ପୁରୁଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆରାଧନା ଏଇଟା ଆରାଧନାର ପନ୍ଥା ଆଗା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି? ଆପଣ ଭକ୍ତି ଆହତ ଦୋଷ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଲାଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା? ନିଜ ଲାଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୈବାତ୍ମନଃ ପ୍ରଭୁରୟମ୍ ନିଜ ଲାଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଂ ଜନାଦ ବପୁଷଃ କରୁଣାଂ ଗୁଣିତେ ଯେ ଜେଜନୋ ଭଗବତେ ବିଦଧୀତ ମାନଂ ତଚ୍ଚାତ୍ମନି ପ୍ରତିମୁଖସ୍ୟ ଯଥା ମୁଖଶ୍ରୀ। ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଲାଭରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରିବା କଥା ପୂର୍ବରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଅଲାଭ ହେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ନିଜ ଲାଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆତୁ ତୋଷ କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କୃପା। କାହା ପ୍ରତି? ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଆଜିକି ଅଭୟ ଚରଣାର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ପଦ୍ମକୁ ମସ୍ତକରେ ଦାନ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ଆସିପାରିଲେନି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ସୁରଗଣଃ ମୁନୟଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧା ସତ୍ତ୍ୱୈକତାନ ମତୟୋ ବଚସାଂ ପ୍ରବାହୀ ଆରାଧିତୁଂ ଅଧୁନା ପିପୁରୁ ଗଣୀ ପିପୃ କିନ୍ତୁଷ୍ଟୁମରହସି ସମେ ହରିହି ସମେ ହରିହି ଉଗ୍ର ଜାତେ। ଉଗ୍ରଗତେ ଅସୁର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ସେଇ ପଦରେ ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆତୁ ତୋଷ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପଦ୍ମ ଆଣିକି ମୋର ମସ୍ତକରେ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି
ताहले आपणकर कौन लाभ अच्छे जे आपण ये लाभ न ସେଇଟା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତସ୍ମାଦୟଂ विगत विक्लव मु भय छाड़देली विकलता छाड़देली विक्लव छाड़देली समस्ते मारिया जगित समस्ते जगित सब पृथ्वी रे देवता मानू समस्त ऋषि मुनि मानू धरी सब चतुर्भुवन को सब कंट्रोल करके रखिंट करने कार क्षमता नहीं किंतु मु प्रति भय कलिनी विक्लव छाड़ी तस्माद विगत विक्लव ईश्वर सर्वात्मना ईश्वर आपण समस्त आत्मा असुर देह अच्छा देवता देह अच्छी मनुष्य देह सर्वत्र रही से मुझे जानी महिगुणामी आपणकर महिमा को मुझे को गान कली यथा मनीषा मनीषी माने जो माने करछन्ती नारद इत्यादि तांको कथा मु कहली मो कथा नहीं सेटा मत जोड़ा कहले पचारे सेटा मो कथा मु कहनी सेटा मनीषी मानकर कथा कहली किंतु कौन कहली भय न छाड़ी कहली जानी जो डरिकी कहूनी कि डरी कह अभय विगत विक्लव ईश्वर से सर्वात्मा कहीं कहली एटा तू कहीं कहलु जानी ते मारे पिटे ते करे इन हैरान समस्त मारुंच पड़ुंट सब कर जाचु कहीं कहलु ना कौन उद्देश्य करार नीचे जया गुण विसर्ग मनुष्य प्रविश नीचे जो माने परे जो जन्म हे से माने सब जाने जे आपणकर महात्मा को प्रहलाद इndi कहीकि सब करथिला से माने समस्ते बल पाइबे आदर्श दरकार नहले आदर्श न देखिले न जानिले तांकर बल आसो कि बुद्धि जीव कि भर किए दब उत्साह कर किए बल किए दब उदासीन हो तस्मादयं विगत विक्लव ईश्वर से सर्वात्मना महिगुणामी यथा मनीषा नीचे जया गुण विसर्ग ये जो गुण विसर्ग सत्वगुण रजगुण तमर गुण ये गुण रे जो जात होइचंदी से माने जो माया रे रहिचंदी आपण को जानि परना हंदी तांको को मु भय छाड़ देगी ओज शक्ति विशिष्ट डरी कही ना निर्भय भाव में समस्त दम्भ आगे कहते सी तो कहला तू गोटे कुकुर रांगड़ एड़ी प्लेट हो तोर एत बल भागवत कही ना सुन से न्याय जार भ्रूलता कहले दिग्भ्रष्ट हो देवता माने तू का बल मो आगे रही निर्भय ना कौन आखिर किसी भय अच्छी ना गोड़ हाथर किसी भय अच्छी ना कि संकुचित टाण कर दम्भ कर मत आउ थे बुझे कौच तू मत आउ थे बुझौची बुझौं कहते क्या त्रिशूल धरिकी खोजुल तुम मारे सी तो तुम भितर अच्छा पागल मत कौच मो भितर अच्छी क्या बल तू कौच क्या बल कौच तुम्हें जहाँ बल कौच मुझे ता बल कौच बुझल कि भाषा प्रयोग कर शब्द कि प्रयोग कर बम पड़ा लगुच हिरण्य को प्रत्युत्तर देवा किए तीन लोक किए ना आगे ठिया कथा कह कथा दूर थाऊ आगे ठिया मैंने कहले सी कही तार भ्रूलतार कहले दिग्भ्रष्ट होती देवता माने समझते तू ता आगे बसिक कौच आउे उपदेश दौचु तू मत आउे ना उत्तर नहीं उपदेश आउे आहरी निआ जला से नीचे जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट नीचे जया गुण प्रविष्ट पुयते पवित्र हे जाग्रत हे कथा कह लोक मैंने शुणिले जाग्रत होती जानुंट किए से तांगे कौन कर्तव्य तांकर कहवा हूँ दास्य भक्ति चैलेंज को पड़ियार अच्छे दास भक्ति देवी सती दुर्गा भगवती जिते बड़े निष्पत्ति नेले देहटा को छाड़देवाई पतिंगर
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକିରି କହିଲେ ଦାସ ହୋଇଥିଲେ ତା ଝିଅଟାକୁ କାଟିଦେବ। ଝିଅଟାକୁ କାଟିଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ? ଜବାବ ଦେବ। କେବେ ଆଉ ସେ ଯେମିତି କହିପାରିବନି, ଝିଅଟା ତ ରହିବନି, ଆଉ କଥା କହିବ କ'ଣ? ବସ୍ ଦେବୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାଗବତରେ ତା ଝିଅଟାକୁ କାଟିଦେବ, ଆଉ ଯେମିତି କେବେ ସିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଅ, ଶୁଣିବନି, ରହିବନି ସେ ଜାଗା, ତାହେଲେ ଦାସ। ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତିର କେତେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେ ସୋପାନ ଅଛି। ପ୍ରଚାର କଲେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବ, ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମଣିଷମାନେ ମହାଜନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇ କହିବ। ମୋର ଏମିତି ହେଉନି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କେବେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେବ କି? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥାଟାକୁ କହିବ, ତୁମେ କେବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ବୋଲି? ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। କେବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ହବ? ତୁ ହବୁ? ହେଇପାରୁ? ହେବୁନି ତ ହେଲା। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବିନି ବୋଲୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ହେଇନି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ପଢ଼ିବି? କାହା କଥା ଭଳିଆ କହୁ? ଏସବୁ ମନ୍ଦ ବିଚାରକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ଉତ୍ସାହାତ ନିଶ୍ଚୟାତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ସାହକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ବୀରତାକୁ। ଉତ୍ସାହଟା ହେଉଛି କି ରସ? ଉତ୍ସାହଟା କି ରସ? ସେଟା କି ଭାବ? ସେଟା ଉତ୍ସାହାତ ନିଶ୍ଚୟାତ ଅଛି ନା? କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟା? ଉତ୍ସାହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହନ୍ତି ମନକୁ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଶବ୍ଦ? ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ବୀର ରସର ରତି। ଉତ୍ସାହସ ଶକ୍ତିକୁ, ସାହସ ଶକ୍ତି ତ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଶକ୍ତି ଥାଉଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁ ଅଛି, ନିଆଁଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ସବୁ କାଠଟା ହେଉଛି ନିଆଁର ଗୁଣ ନା। ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଠଟା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବ, ଧୂଆଁଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି ନିଆଁଟାକୁ, ସେ ଧୂଆଁଟା ବାହାରି ପଳେଇଲେ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାର। ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଦହନ କରିବା ପୋଡ଼ିବାର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାର ଫ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମିଶିଯିବ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ରହିଛି, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଅଛି କାଠରେ। ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ, କାହା ଦ୍ୱାରା ରହିଛି? ଆବୃତ ହେଇକି, ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ପଣ୍ୟ ଭାବରେ ଧୂଆଁଟାକୁ ରଜଗୁଣ, କାଠଟାକୁ ସପ୍ତଗୁଣ ଏବଂ ଦାହିକାଟା ତେଜଟାକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାର, ଅଗ୍ନିଟି କ'ଣ କରିବ? ଅଗ୍ନି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପକୁ ପଳେଇବ, ସେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। କାଠ ରହିବ କି ଆଉ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କାଠ ଯାହା ଆଲମିରାଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଖୋଜିଲେ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? ସିଏ ଗଲା, ତାର ସତ୍ତା ଶେଷ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଅଛି, ଆ ଭିତରୁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ଉତ୍ସାହସ, ମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ସାହସଟାକୁ, ଶକ୍ତିଟାକୁ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କେଉଁଠି ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ହେବି ଆସି, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ହେଲେ ହେବାର ଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାର ଅଛି ନା। ମୁଁ ତ କରିପାରୁନଥିବି, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? କେବେ ତ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରିପାରିବନି। ଆଉ କେଉଁଟା କରିପାରିବ? କାହିଁ କେଉଁଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଉଛ? ତୁମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବ? ଆଉ କେଉଁଟା କରିପାରିବ? କେଉଁଟା କରିପାରିବ ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଲ? କେଉଁଟା କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବ? ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ
ন ଦେବ ଦେବମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚୟେତ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଦେବତା ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଦେବତା ତମେ କେବେ ତ ହେଇପାରିବନି, କରୁଛ କାହିଁକି? କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟାକୁ କେଉଁଠି କରିଦେବ, ତମେ କେଉଁଠି କରିଦେବ? କେଉଁଟା କରିପାରିବ କୁହ? ତମ ଭିତରେ ମନରେ ଯେଉଁ ଆବିଳତା ରହିଯାଉଛି ସାଧନ ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ଆଚରଣ ପ୍ରତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ପାଗଳ ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦାସତ୍ୱ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଦାସର କଥା ଆଲୋଚନା କର ଏଇଠି। ଏ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ପ୍ରବଚନ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭକ୍ତି। ନାମ କର, ନାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହିରଣ୍ୟ ହେଲେ ନାମ କରୁଥିଲା, ରାବଣ ହେଲେ ନାମ କରୁଥିଲା, କଂସ ହେଲେ ନାମ କରୁଥିଲା। ନାମ କିଏ ନ କରି ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନଟା ହେଉଛି ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ସଭା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ, ଅଙ୍ଗିରା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସଭା, ସେଇଠି ଧର୍ମ ସଭା, ସେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଭା ଭିତରେ ତ ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀ ମତ ଆଉ କିଏ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କି କାହାର ଦୋଷ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ହେଲା, ଭାଗବତର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ସଭା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ସବୁ ଗାନ ଶୁଣିଲେ, କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବତାର ହେଇକି ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଅବତାରୀ, ସିଏ ହିଁ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି। ସବୁ ଯାକ ତ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଯେତିକି ଯାକ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ ସେଠି, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଯାକ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ନା। ଯେତିକି ଯାକ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରୁଥିଲେ। 10,000 ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ, କେଉଁ ଜାଗା ସେ ଆଗ ସବୁ? କେଉଁ ରାଜା ଯାକ? କେଉଁ ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା? ଯେତିକି ଯାକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନେ। ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଭାଗବତ କଥା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ପୂଜା କରିବ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ପୂଜ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରିବା ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୂୟା କରିବେ ଆସିବେନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଦାସମାନେ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇଟିଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ମାରିବା ନହେଲେ ମାନେ ନହେଲେ ମରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେମିତି କହିଦେଲେ, ସବୁ ଋଷିମାନେ ନାରଦ ସହିତ ଜୟ ଜୟକାର ଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଟିଂ କରିପାରିବେ? ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିବେ, ତାଙ୍କେ କଥା କହିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କହି ଖଣ୍ଡା କାତି ଆଗରୁ କିଏ ଯିବ? ଖଣ୍ଡା କାତି ଆଗରୁ କିଏ ଯିବ? ସେଇଟା ତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନା।
କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ମାସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରିଦେଲି, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଜୟ ହଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ହଉ କେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବାର ଅଛି। ଶକ୍ତି ନ ମିଳିଲେ କିଏ କରିବ ତାଙ୍କୁ? ସବୁ ତ ମୁନି ଋଷି ଯୋଉ କଂସ ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଈ ଗୋଶାଳା ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ କରିଦେଲା, ଶେଷ କରିଦେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଭିତରନା କରି କିଏ କିଛି କରିପାରିଲେ ତାକୁ? କିଛି କରିପାରିଲେ। ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଖାଲି। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର ଦେଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ଭାଗବତ କଥା, ତମର ଜୟ ହଉ, ତମର ସଂକଳ୍ପ ହଉ। ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ବିରୁଦ୍ଧ କିଏ ନାହିଁ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 5 ଭାଇ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏକ ସ୍ୱରରେ, ପାସ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କରିବେ କେମିତି? ସେଇଠୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକା, ଆପଣ ଯିବେ। କାହାକୁ? ଦୂତକୁ ପଠାଇବା କଥା ନା, ନାରଦଙ୍କୁ ପଠାଇବା କଥା କି? ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କାହାକୁ ଡକେଇଲେ ଦୂତ ପଠାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଯିବେ, ଆପଣ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ରହିଲା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପଟି କଲି, କିନ୍ତୁ ବିନା ତାଙ୍କର ପରମିଶନରେ, ଆଦେଶରେ, ଅନୁମୋଦନରେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଆଉ କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକେଇବିନି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ରାଜାମାନେ ଆଇବେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଇବ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଇବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପଟୁଆର କରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିବାର ଅଛି ନା। ପଇସା କାହିଁ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବ ନା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆଗେ କରିବେ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ, ମୁଁ କର ପକାଇ ପାରିବିନି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅର୍ଥ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଉ ଆକୁ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସିଏ ତାକୁ କେମିତି ସାଫଲ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ କରିବେ। ମୋର ତାଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ପୂଜା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାହେବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ମାରିବୁ କି ମରୁ କି ଯାହାକୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଆମର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତା'ର ସମାଧାନ କିନ୍ତୁ ସିଏ କୃପା କରି। ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି। ନାରଦ କହିଲେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ। ଛାଡ଼ିଲେ ମନ ଜାଣରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଏକାଥରେ ଦ୍ୱାରକାରେ, ସଭା ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳୁ ଭାଗବତ କଥା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଅତଏବ 44 ଲୀଳା କଥାକୁ ଯିବା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶିଶୁପାଳ ଆସିଲା, ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ସେଠି ହେଲା। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅଶାନ୍ତି ନା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ହରଣ କରିବା କଥା, କି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେବା କଥା ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା କଥା, ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା। ସେଇଠି ଭଗବାନ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ, ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ଋଷିମୁନିମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିଲେ, ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ସଭାରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜା ହେଲା। ସିଏ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାହେଲା। ବୁଝିଲେ? ଯିଏ ନ କଲା ମଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉରା ଯାଇନଥିଲେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଲା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସମ୍ରାଟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିକି ଗଲେ। କାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ।
ଆମେ କହୁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଳାଇବ ଭାରି ଏ ଜାଗା କଲେ ଆମେ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବା କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ତମେ କାହାର ସେବା କରୁଛ କାହା କଥା କହୁଛ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ଏମିତି କରି ସେମିତି କରି ମୋର ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲିକି ତମ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏମିତିଆ ବୀର ଭଳିଆ ବାହାରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲା। ହନୁମାନ ଦାସ ଭିତରେ ଗଲେ ଏକଥିରେ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ କଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା ରାମଙ୍କର। ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିଦେଲେ ନାଇଁ କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି ପାନେ ଚଖେଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅଶୋକ ବନରେ ଶୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତାର ଅକ୍ଷୟ ଉକ୍ଷୟ କଲେ ସେଇଠି ଶେଷ କରିକି ଲଙ୍କା କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇକିରି ଆଇଲେ। ଇଏ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ରସର ଭାବର କ୍ରିୟା ବୁଝିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବା ବିଗ୍ରହ କରିବା ଦେଖ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ଶୋଉଥିଲେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ଭଜ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କିଏ କରୁଥିଲା ସେଠି? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଛନ୍ତି ପଥରରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକା ଆଉ ଥରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାମୋଦରଙ୍କର ସେବା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯାହାର ତାର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ତାର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କରି କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି ନା ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଯାଇକି କି ଭଜନ କରୁଥିଲେ କି ଭଜନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ଜାଣ ଜଣା ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କ'ଣ ସେବା କ'ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଜନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶତକୋଟି ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ତମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଡେରିଂ କରିବନି ବୁଝିଲ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରାଣାଂ ବଚଃ ସତ୍ୟ ତଥୈବ ଆଚରିତ କ୍ୱଚିତ୍। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କରନ୍ତିନି ତଥୈବ ଆଚରିତ କ୍ୱଚିତ୍ ତାଙ୍କେ ଆଚରଣ କେଉଁଟାକୁ କେଉଁଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଉନଥିବ। ସେଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତେଜୀୟ ସାଙ୍ଗନ ଦୋଷାୟ ଅଗ୍ନିଶବ ଭୁଜ ଯଥା ରୁଦ୍ର ଅଦ୍ଭିଜଂ ବିଷମ ଦିନେ ମହାଦେବ ବିଷଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ ତିନି ଲୋକ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମହାଦେବଟାକୁ ଖାଇଲେ ତମେ ଟିକେ ଖାଅ କହିବ ମୁଁ ଖାଇକରି ମୁଁ ଦେଖିବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଥିବୁ କି ଆଉ ସେଠି ତ ହରିବୋଲ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ଆମର କେବେ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ତାଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଟେକେରେ ଆମେ ସବୁ ପିଅନ ଭକ୍ତିଜାନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ପିଅନ ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। କଥା ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଉଦାହରଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଦାସାନୁଦାସ ସୂତ୍ର ଆମର ଦାସ ତ ନୁହଁ ଦାସାନୁଦାସ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ଫଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫଳ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେଲେ ଭଗବାନ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ବୋଲି କହିଦେଲେ ବୁଝିଲେ। ଫଳ ପ୍ରତି ନାହିଁ ଆମକୁ ଫଳ କି ଦରକାର ନାହିଁ ସେବା କେମିତି ଆମେ କରିବା ଫଳ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଆମର ସେବା କରିବା। ସବୁଠୁ ସେବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବାଣୀ ସେବା କୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଥାର୍ଥ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ସବୁ ସେମିତିରେ ଆସିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। ସେଇଥିରେ ଉଦାସୀନ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ସେଇଥିରେ ଉଦାସୀନ ହେଲେ ହେବ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଗଲେ ହେବ ମନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ହେବ। ଏଇଟା
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ହାରାସମେଣ୍ଟ। ତାର ଯଥାର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନାସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଆଉଛି, ହୋପଲେସ୍। ତାର ଆଉ କୌଣସି ଜଗତରେ କିଛି ତାର ଆଉ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର କିଛି କରିବ ବୋଲି କିଛି ନଥାଉଛି, ଆସ୍ଥା କଟିଯାଉଛି। ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ଘଟୁନି। ସେତେବେଳେ ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ନହେଲେ ମରିବି ବୋଲିକିରି କ'ଣ ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମରିବି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି କରିଥାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶିଖିବ, ସବୁ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ଶିଖିବ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଘୋଷିବ, ମନେ ରଖିବ, ସବୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାଇକି ବମ୍ ଫୁଟେଇବ ଯାଇକି ସମାଜରେ। ବୁଝିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନିର୍ଭୟରେ କହିବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଗବତ ବିକ୍ଳବ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଫୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା କେବେ ଆସିବ ତମର? ଏ ଯେଉଁ ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି ସାଡ଼େ ସେ ଅର୍ଜୁନ ସିନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ? ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା। ମୋ ଏମାନେ ସବୁ ନିଜର ଲୋକ ଯାକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଗୁରୁ ଯାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବା, ଭିକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କେ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ଭଲ ଥିଲ ପିତୃଲୋକ ତିନି ଲୋକରୁ ମିଳିବନି, ଏଇ ରାଜ୍ୟଟି ପାଇଁ କାହିଁ କରିବା, ଏଇସବୁ କରିଥିଲେ ନା। ସେମିତି ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେନି। ସେ ଭଜନଟା କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପରା। କୁହ କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ଜାଣିଛ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କୁହ, ତମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଶିଖିକି ମନକୁ ଉଦାସୀନ କରି ରହିଛ କୁହ ମୋତେ। ଏଇ ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଳୈବ୍ୟଙ୍ଗମାସ୍ମଗତ୍ମ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ଵ ଇଏ ଉପପଦ୍ୟତେ କ୍ଳୀବତା ତମର କଡ଼ା ବୀର ପୁରୁଷ, ତମେ ପଚରା କରିବ, ଏସବୁ କରିବ, ଏସବୁ ନପୁଂସକତା କୁହାଇଲା। ସୂଚନା କାହିଁକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା? ମା ସୂଚ ଗତା ଆସନ ଗତାଞ୍ଚ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପଚାର କରି ଶିଖିବ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର କହିବା। ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା କି ଦରକାର? ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା କି ଦରକାର? ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦୋଷ ହେଉଛି ଏ ନିକଟ ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟାକ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁ ଯାକ ନିକଟରେ ସବୁ ରହି ତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମନ ଦୂରେଇଯିବ। ମନରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଭଲ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି। ଏ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ସଂସାର ସେମିତି। ସନ୍ନିକଟେ ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଣାଙ୍ଗ ଅନାଦରଣ କାରଣ। ସବୁବେଳେ ନିକଟରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଦର କରିବେନି। ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ସୁବିଧାରେ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଆଦର କରିବେ? ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିବେନି, ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ପବିତ୍ର ହେଇ ବୋଲି, ଆଉ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହେଇକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇକିରି କରୁଛି, ତାକୁ ଫଳ ମିଳୁଛି, ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଥାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ। ସନ୍ନିକଟେ ନାରଦ କହିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ, ସନ୍ନିକଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଣାମ ଅନାଦରଣ କାରଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଉଛୁ, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଋଷିମୁନିମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ପାଇ କରିବା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଆଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଆଇକିରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବୋଧ କରି ୟାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ। ବସୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲି, ଯେତେବେଳେ ବରଫ ଦେଲେ ମୁଁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ରୂପରେ ମାଗିଲି, ଏବେ ପୁଅରେ ପଡ଼ି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ବି ଉପାୟଟା କୁହ। ଏକା ସ୍କନ୍ଧର କଥା। ନାରଦ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାଙ୍କୁ? କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛୁ, ତାହାର ନାମ କରି କରୁଛୁ, ସିଏ ୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଲୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବି ମୋତେ କୁହ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାଙ୍କୁ?
ଏ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ନିକଟେ ହି ମର୍ତ୍ୟାଣାଙ୍ଗ ଅନାଦରଣ କାରଣ। ଦୂରରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଅମଙ୍କ ବାବା କହୁଛି ଅମକ କହୁଛି ମାଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କହୁଥିଲି ସେ ଭଲ ହେଇଥିବା, ପାଖରେ କିଏ କହୁଛି ରହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି କରୁଛି ଗଲା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ କାହିଁକି? ବୁଝିପାରିବନି ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତମେ। ଗାଙ୍ଗୋ ହିତ୍ୟା ଯଥା ନ୍ୟାମ୍ବୁ ଯାଆନ୍ତି ତତ୍ର ତ ଶୁଦ୍ଧ। ଏ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ରେର୍ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ଶବ୍ଦ ମିଳିବ, ଏ ଦାସ୍ୟ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ? ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ତିନାମ୍ନି ଶ୍ରୀବାର୍ଷଭାନବୀ ଦେବୀ ଦୟିତାୟ କୃପାବ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଦାୟିନୀ ପ୍ରଭବେ ନମଃ। माधुर्य जल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त दिनतारिणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत संतारिणी श्री बार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे। कृष्ण संबंध विज्ञान, ये जो कृष्णଙ୍କର संबंध विज्ञान दास्य रस सीरे आउ गोटे सौथरे वर्णना कर पढ़ुन तमें तांकर जदि प्रवचन अच्छे सब छपाई ओडिया भी छपाई पढ़ो से केमती से लिखिं ये जगह सब किए कौटे बस भजन कर कार नाम कर भगवान प्रति ममता जी गोसाई मैंने जदि जदि गोसाई मैंने जदि भजन थे भजन करुले बड़ बड़ मंदिर सब कि कले एडे सब पत्थर से समय मंदिर कर पैसा कौटू आईला इंजीनियरिंग प्लान कौटू आईला खाली खाली माने घरे बसिकी हरिनाम करुले पत्थर पड़े सब या ना कौन इंदी हाँ किए कौन किए कौन किए कौन भजन कले जे सेटा जो मंदिरटा तैयारी से को भजन कि मिस्त्री फिस्त्री लगी ना पत्थर पत्थर सब बाहर की आनी ना से भजन नाम पत्थर गुड़ा सब तैयारी पलैला से सिनेमा देखला खप खप जा पलैला कि फिल्म देखला सब जो कर दूसरी किए कौन क्या मुझ तो केवे शुणनी किए कहर आम के शुणुन आम शुणिले तो से किए प्रचार करनी हाँ शुण से माने महाप्रभुंकर जोड़ा चैतन्य चरितामृत महाप्रभु तांकर चरित्र कथा वर्णना है। महाप्रभु तांको पठेले मंत्री होते प्रधानमंत्री अर्थमंत्री होते से कड़ेले गोटे श्लोक कहते से परवेशन नारी बोली गोटे श्लोक गोटे कहते जो थे से छाड़िले जेल को मध्य गले आसिले मिसिले महाप्रभु तांको शिक्षा देले तमें जाओ लुप्त तीर्थ उद्धार करियो वैष्णव श्रुति स्मृति शास्त्र तमें प्रणयन करियो कहीं से नथिला तमें ये तिलक करी माड़ी करी पिंधिकी तुम ये सब कर तुम जो विग्रह पूजा कर तुमको कर था कि पैदा पकई पकई था से गुड़िक सब शास्त्र सब तैयारी कले तैयारी कर सारा पर लिखिले पुणी लुप्त तीर्थ गुड़ा सब जाकि उद्धार कले सब तैयारी कले राधाकुंड थिले से महाप्रभु जा धान कियारी स्नान कले चैतन्य चरितामृत लिखाई पचारे राधाकुंड ये थी कई पारे कहले तीर्थ लुप्त हो जाए महाप्रभु कहते चैतन्य चरितामृत धान कियारी जा स्नान कले कहले तुम तीर्थ राधाकुंड तैयारी कले रघुनाथ दास गोस्वामी
କିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ କହିବେ ନା, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଦାସାନୁଦାସ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଆଦେଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଆଉ ତୁମକୁ ତାଙ୍କେ ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଦାସାନୁଦାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଝିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଯେଉଁଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତେ, ଗୋସାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ପରେ ବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ସିଂହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ ନ କରିଛି? ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯାହା କରୁଥିଲେ କିଏ କହ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ। ଯେଉଁ କଲେ ମନ୍ଦିର ଯାକ, ପଇସା କିଏ ଆଣିଦେଲା, ପ୍ଲାନ୍ କିଏ କରିକି ଦେଲା, କେମିତି ତିଆରି କଲେ, ସେବା ପୂଜା କେମିତି ହେଲା? ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ନା, ଆମର ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମକୁ ଲୀଳା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଆମେ ତ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଦେଖାଗଲେ ତ କଣ କିଛି କରିବ? କ'ଣ ଦେଖିବ ତମେ? ଅଦ୍ୟାପ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସେଇ ଲୀଳାଟି ଦେଖ। କି ଲୀଳା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଆମେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଇଟା କାହାର ଲୀଳା? ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଦେଖୁନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା କାହାର ଲୀଳା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏବେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ସବୁ ସେଇଟା କାହାର ଲୀଳା? କାହାର ଲୀଳା? ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହିଁକି ଦେଖିବ? ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁନ। ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଖିରେ ଦେଖ ଏଇଟା କାହାର ହେଉଛି। ତମେ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ପୁରାଣରେ ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁ କେଉଁ ଯୁଗର କଥା, କେଉଁ ସମୟର କଥା ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କହିଲେ? ନିଜେ ନାଇଁ, କେମିତି ହେବ? ତମେ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ସେମିତି ହେଇଯିବେ। ତମେ ହେଇପାରୁନ, ତମେ ହୁଅ, କରିବ। ହଉ କର, କେମିତି କରିବ? କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି, କାହିଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୋତେ କହିବ ଯଦି? ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବକ ନାମ ଗାନ ନତିଭି କାଳାବସାନି କୁତ୍ରଉ। ନାଇଁ, ନିଦ୍ରାହାର ବିହାର କାଦି ବିଜିତଉ ଚାତ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଉଚ୍ଚ। ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଆହାର ବିହାର ବିଜିତଉ, ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉନଥିଲେ, ଆହାର ଖାଉନଥିଲେ, ବିହାର କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କର, ସେଇ ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଡାକିକି ବସେଇଲ, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇକିରି ନ ଶୋଇକିରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାଠୁ ତାଙ୍କେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅଛି କି? କରୁଛନ୍ତି? ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ଜାଗଲେରୀ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଫ୍ଲାଟେରୀ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏସବୁ କହିକିରି ତମମାନଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତମର ଭକ୍ତିରେ, ସେବାରେ। ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା, ଏସବୁ ମରିଗଲେ, କାନ୍ଦ ବୋବା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ରାଜଧର୍ମ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଂସା କର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ। ଏ ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ପାପ ଧର୍ମ, ହିଂସା ଧର୍ମ। ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହେବନି, ଆକୁ ମୁଁ ରାଜା ହେବି। କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝେଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ, ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ଶୁଣିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତମେ ସବୁ ଯୁବକ ଅଛ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ ମହାଭାରତରେ ତ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି ଭାଗବତ। କହିଲେ ହିଂସା ନକରି, ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ହିଂସା ନ କରିକିରି କିଏ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି? ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଜୀବ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ୍। ହିଂସା ନ କରି କିଏ ଅଛି? ତମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା କରୁଛ। ତମେ ମହୁ ଖାଉଛ, ଅମୃତ କରି ସେବା କରୁଛ, ହିଂସା କରୁଛ, ସେ ତାକୁ ମାରିକିରି ତା ମାଛି ଯାକୁ ଆଣୁଛ ହେରି। କ୍ଷୀର ଆଣିକିରି ଖାଉଛ, ବାଛୁରୀଟାଠୁ ଛଡ଼େଇକି ତମେ ଧରି ପଳାଉଛ ତାର କ୍ଷୀର ଖାଇକି, ହିଂସା କରୁନ ତମେ? ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ସେ ଶୁଣିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଣ ବୋଲିଆ କହିଲେ। ମହାରାଜ ମତେ କହିଲ କି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କିଛି ହବ। ତାକୁ ଭଲେଇକିରି ବରା ଫରା ଖଣ୍ଡେ ଛାଣିକି ଦେଇଦେଲ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛ କି ଯାକ? ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛ କି? ଏ ସେମିତି ନାଁ କରି କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ କହିଲେ କାଟିଦେବେ। ବୁଝିଲ? ଆଙ୍କେ ଭଜନର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହୁଥିଲି ତମକୁ, କେମିତି ତମର ବିଘ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତ